عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کروشل ٹائم پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر سے لڑ رہے تھے۔ ان تینوں امپائرز میں فرق یہ تھا کہ رومن امپائر پچھلے 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور پرشین امپائر بھی پچھلے 800 سال سے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی۔ اور ان دونوں سے ایک ہی ٹائم پر لڑ کون رہا تھا؟ مدینہ کی ریاست، جو اس سب سے صرف کچھ ہی سالوں پہلے بنی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں سے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر اور باقی صحابہ نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنا دیا، جس کے بعد پہلی بار حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ ناؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ انہیں رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سا ٹائٹل یوز کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے بادشاہ، سیزر اور کسرا جیسے ٹائٹلز چھوڑ کر خلیفہ کا نام چوز کیا، اور اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اپنے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل چوز کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں کی ایک فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں رومن امپائر میں لڑ رہی تھی، اور ایک دوسری چھوٹی فوج پرشین امپائر میں تھی۔ لیکن حضرت عمر کو رومن امپائر کی فوج سے زیادہ پرشین امپائر کی فوج کی فکر تھی، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا جنرل موجود نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم کو یوز کر کے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے رہے، لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خالد بن ولید پرشین امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں، اور ان کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا امپاسبل ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب جو یہ نئے مسلمان ہیں ان کا یقین اور ٹرسٹ اللہ کی بجائے خالد بن ولید کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ، جو مسلمانوں کی اس امپائر کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عمر نے ایک دن بہت سخت غصے کے ساتھ سپیچ کی، تو ان میں سے ایک مسلمان ابو عبید، جو صحابی بھی نہیں تھے، کھڑے ہوئے اور کہا میں جہاد کے لیے تیار ہوں، جس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آگے آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 کی فوج بنائی اور اس کا لیڈر ابو عبید کو بنا کر پرشین امپائر کی طرف روانہ کیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ اگر یہ فوج پرشین امپائر سے ہار جاتی تو اس کے بعد خالد بن ولید کے بغیر مسلمان کبھی جنگ نہیں لڑتے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ فوج پرشین امپائر میں بہت ہی بری طرح ہار گئی۔ بٹ ویٹ، یہ فوج ابھی راستے میں ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ جب یہ فوج پرشین امپائر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی تھی تو ادھر رومن امپائر میں مسلمانوں نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اس زمانے کے شام، سیریا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی دمشق، ڈمیسکس کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے، اور اس فوج کو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ حضرت عمر بنے ہیں۔ تو خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں یہ فوج کئی دن تک کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس قلعے کے اندر گھس سکے، لیکن ڈمیسکس کوئی عام سٹی نہیں تھی، اسے اس زمانے میں پیراڈائز آف سیریا کہا جاتا تھا، مطلب سیریا کی جنت، اور اب تک عرب اپنا سب سے بڑا امپورٹ اسی سٹی سے کیا کرتا تھا، مطلب دمشق اس علاقے میں سب سے پاورفل سٹی تھی، اور اس زمانے میں یہ عربوں کے لیے ایسی سٹی تھی جس طرح آج لوگوں کے لیے نیو یارک ہو۔ تو مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے پاورفل سٹی دمشق کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور خالد بن ولید نے اس سٹی کے ہر مین گیٹ پر اپنے سب سے بیسٹ جنرلز کو کھڑا کیا تھا، جن میں سے ایک جنرل کا نام ابو عبیدہ ابن جراح تھا۔ آخر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی دمشق فتح نہیں ہو سکا، لیکن پھر ایک دن اچانک دمشق سے ایک آدمی خالد بن ولید کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ کچھ ہی دن پہلے دمشق کے لیڈر کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی، جس میں رومن امپائر کی فوج کو بھی بلایا، اور اس پارٹی میں یہ سب اتنی شراب پیئیں گے کہ کوئی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے گا۔ تو خالد بن ولید نے اسی رات مسلمانوں کے ایک گروپ کو اس گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پھر خود صرف کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل خاموشی سے دمشق کی دیوار پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور مسلمانوں کے لیے اندر سے گیٹ کھول دی، اور اس طرح مسلمانوں کی فوج کا ایک سمندر قلعے کے اندر گھس گیا، اور بہت تیزی سے مسلمان ایسٹرن سائڈ سے اس قلعے کو فتح کرنے لگے۔
लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था। तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुसलमान किले में घुस चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान इस पूरे सिटी को फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी एक लेटर मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माल गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जराह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डिसीजन का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को फाड़कर दमिश्क को तलवार के जोर पर भी फतह कर सकते थे और यहाँ से सारा माल गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और इस तरह दमास्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई। नाउ ये सब कुछ तो यहाँ रोमन एम्पायर में हो रहा था, लेकिन इस सब से बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी। और पहुंचने के साथ ही अबू उबैद ने देखा कि पर्शियन एम्पायर सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुकी है। जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर पहुंचे, अबू उबैद नॉट अबू उबैदा, ये दो डिफरेंट शख्सियात हैं। अबू उबैद और उनकी फौज ने पर्शियन एम्पायर पहुंचकर देखा कि पर्शियन बादशाह ने खालिद बिन वलीद की एब्सेंस में मुसलमानों के खिलाफ 3 बहुत बड़ी फौजें तैयार की है जो बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही हैं। आखिर मुसलमानों और पर्शियन फौज इस ब्रिज के सामने एक दूसरे के आमने सामने हुई, तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों को ये ऑफर दी कि या आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए और या हमें उस तरफ आने दें। अब यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने अपने मुसलमान जनरल्स की बात नहीं मानी और खुद मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। अबू उबैद खुद सहाबी नहीं थे और इनकी एज भी बहुत कम थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें मुसलमानों की फौज का जनरल बनाया, तो सहाबा ने कहा कि आप इसे नहीं बल्कि किसी सहाबी को जनरल बनाए। लेकिन अबू उबैद वो वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले जिहाद के लिए खड़े हुए थे, इसीलिए हजरत उमर ने इन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया जिसमें इनके अंडर बहुत सारे सहाबा कराम भी थे। आखिर मुसलमानों की फौज जो ऑलमोस्ट 9000 थी, उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर ली और जंग शुरू हुई। रोमन एम्पायर में दमिश्क, दमास्कस और पर्शियन एम्पायर की हीरा सिटी फतह करने के बाद अब दुनिया में हर कोई मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट समझने lगा था। तो जब अबू उबैद ने अपने घुड़सवारों हॉर्समैन को पर्शियन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया, तो वो सामने पहली बार पर्शियन एम्पायर की फौज में हाथियों को देखकर बिल्कुल डर गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगे। ये देखकर पर्शियन एम्पायर ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनके हाथी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे। एक हाथी ने तो इवन अबू उबैद को उनके घोड़े से गिरा दिया और फिर उनके सीने पर पांव रख के बिल्कुल क्रश कर दिया। ये हिस्ट्री में पहली दफा था कि किसी जंग में मुसलमानों के जनरल को शहीद किया गया हो। तो जब मुसलमानों ने अपने जनरल को गिरता हुआ देखा, उनका हौसला बिल्कुल टूट गया और वो जंग के मैदान से पीछे हटने लगे। जब मुसलमान भागकर ब्रिज तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया है। अब या तो इस ब्रिज को मुसलमानों की फौज में से किसी ने तोड़ा था और या इसे अबू उबैद के ऑर्डर्स पर ही तोड़ा गया था ताकि मुसलमानों के लिए जंग छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। तो अब जब और कोई रास्ता भी नहीं था, तो बहुत सारे मुसलमान दरिया में कूदने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों के दूसरे जनरल मुसन्ना ने फौज को दोबारा ऑर्गेनाइज किए और पर्शियंस पर पूरी ताकत के साथ एक आखिरी बार हमला कर दिया और पीछे खड़े मुसलमानों को ये ऑर्डर्स दिए कि जल्दी से ब्रिज को ठीक करो। आखिर मुसन्ना की बहादुरी की वजह से 3000 मुसलमान ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड पर आए, लेकिन 9000 में से सिर्फ 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस कर सके। मतलब 6000 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। ये पहली बार हुआ था कि मुसलमान कोई भी जंग इतनी बुरी तरह हार जाए और ये जंग हजरत उमर की खिलाफत की पहली जंग भी थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। नाउ एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उन्होंने दमिश्क जैसे अजीम सिटी को फतह कर लिया और दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन एम्पायर में एक आम सी जंग हार गए। जिसके बाद ये बातें पूरी एम्पायर में फैलने लगी कि इससे पहले जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में थे, तो वहाँ मुसलमान हर जंग जीत रहे थे और रोमन एम्पायर में मुसलमान हार रहे थे। फिर जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर से रोमन एम्पायर की तरफ गए, तो रोमन एम्पायर में मुसलमान जंग जीतने लगे और पर्शियन एम्पायर में हार गए। इन सारे हालात से यंग मुसलमानों का ये माइंडसेट बनने लगा कि जंग में फतह सिर्फ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ही मिल सकती और उनके बगैर चाहे जो भी हो जंग नहीं जीत सकते। तो जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज के जनरल होते थे, तो उनकी फौज भी फुल मोराल के साथ लड़ती थी
لیکن جب خالد بن ولید نہیں ہوتے تھے تو مسلمان اس پیشن کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے تھے. ان ساری باتوں کا مدینہ میں بیٹھے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا. تو ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے انہوں نے ایک بہت ہی سخت ڈیسیژن لی کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے اس فوج کے عظیم جنرل خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف لگایا جائے.